हेलो स्टूडेंट्स, तमे धातु कर्म विधि में Fe निष्कर्षण जोयुं हशे। आजे आपणे कॉपर अने झिंक निष्कर्षण जोईए। तो कॉपरનું निष्कर्षण, कॉपर ऑक्साइड मांथी कॉपरનું निष्कर्षण कोक वडे घणा नीचा तापमाने शक्य बने। कॉपर ऑक्साइड मांथी कॉपरનું निष्कर्षण कोक वडे घणा नीचा तापमाने शक्य बने, कारण के कॉपरनो डेल्टा जी विरुद्ध टीनो आलेख घणो ऊपर है। रिडक्शन शा माटे नीचा तापमाने शक्य बने छे? कारण के कॉपर थी कॉपर ऑक्साइडना निर्माणनो डेल्टा जी विरुद्ध टीनो आलेख घणो ऊपर है। सी थी CO2 सी थी CO बंने करता घणो ऊपर है। अने एलिंगहाम डायग्राम में आपने ट्रीक खबर है, धातु ऑक्साइडनो आलेख ऊपर होय, रिडक्शन करतानो नीचे, तो रिडक्शन शक्य बने। अहींया धातु ऑक्साइडनो आलेख ऊपर है, रिडक्शन करतानो नीचे, एटले 500 થી 600 केल्विन जेटला सामान्य अथवा थोड़ा ऊंचा तापमाने पण कोक वडे कॉपर ऑक्साइडનું रिडक्शन शक्य बने। कॉपरनी अयस्क एक तो कॉपर ऑक्साइड धरावे, तदुपरांत सल्फाइड अने आयरन पण धरावे। कॉपरनी अयस्क में कॉपर ऑक्साइड, सल्फाइड अने आयरन होय। सल्फाइड अयस्कનું भूंजन, सल्फाइड अयस्कનું भूंजन के प्रगलन करवाथी ऑक्साइड मळे। सल्फाइड अयस्कનું भूंजन करी एटले एमांथी ऑक्साइड मळे। आ ऑक्साइडનું कोक वडे कॉपर में रिडक्शन थाय। हवे एक बीजी रीत जोईए कॉपरना निष्कर्षणनी। तो वास्तविक प्रक्रिया में अयस्क ने सिलिका साथे गरम करवामां आवे। आ थोड़ू ओवरऑल थियोरेटिकल रिएक्शन जोयुं, पण ज्यारे उद्योगों में प्रक्रम करवामां आवे तो अयस्क ने सिलिका साथे गरम करवामां आवे। सिलिका ए आयरन ऑक्साइड जे छे, सिलिका शुं करे? आयरन ऑक्साइड साथे स्लेग बनावीने दूर थाय। त्यारे तमने कॉपर छे, कॉपर मेटे स्वरूपे मळे। कॉपर कया स्वरूपे मळे? कॉपर मेटे। कॉपर मेटे ए Cu2S अने FeS નું मिश्रण छे। कॉपर मेटे छे Cu2S अने FeS નું मिश्रण छे। कॉपर मेटे मांथी कॉपर केवी रीते मेळववुं हवे? तो ए माटे कॉपर मेटे ने सिलिकानुं पड चढ़ावेल परिवर्तक में, कॉपर मेटे ने सिलिकाना पड चढ़ावेल परिवर्तक में सिलिका अने गरम हवा साथे प्रक्रिया करवामां आवे। कॉपर मेटेनी सिलिकानुं पड चढ़ावेल कन्वर्टर में सिलिका अने गरम हवा साथे प्रक्रिया करवामां आवे। तो आयरन सल्फाइड आयरन ऑक्साइड में फेरवाय। आयरन सल्फाइड शेमां फेरवाशे? आयर्न ऑक्साइड में। आयर्न ऑक्साइड सिलिका साथे स्लेग बनावे। आयर्न ऑक्साइड ए सिलिका साथे स्लेग बनावे। बीजू ध्यान राखजो के कॉपर सल्फाइड एमांनो 2/3 कॉपर ऑक्साइड में फेरवाय। कुल मानी लो के 3 मोल है, तो एमांना 2 मोल कॉपर ऑक्साइड में फेरवाय। कुल कॉपर सल्फाइड मानो 2/3 कॉपर ऑक्साइड में फेरवाय। त्यारबाद आ कॉपर सल्फाइड अने कॉपर ऑक्साइडનું स्वयं रिडक्शन थाय, कोक वडे नहीं। तो स्वयं रिडक्शन थई कॉपर अने SO2 मळे। मळता कॉपर मांथी SO2 मुक्त थाय। आ SO2 मुक्त थवाने कारणे सपाटी छे एना उपर फोल्ला देखाय। जेम तमे दाळने गरम थता जोई हशे, दाळ ज्यारे उकाळवामां आवे तो एमांथी वायुओ मुक्त थाय એટલે सपाटी खरबचड़ी थाय, फोल्लावाળી। तो कॉपर में कंईक एवुं ज थशे। कॉपर मांथी SO2 मुक्त थाय, सपाटी खरबचड़ी बने, एटले एने फोल्लावाळुं कॉपर कहेवामां आवे। हवे आपणे जोईए झिंकનું निष्कर्षण। तो झिंकનું निष्कर्षण झिंक ऑक्साइडનું कोक वडे रिडक्शन, झिंक ऑक्साइडનું कोक वडे रिडक्शन करी करवामां आवे। झिंकनी मुख्यत्वे 3 खनिजों है, झिंकाइट, झिंक ऑक्साइड
ઝિંકાઇટ એટલે ZNO, ઝિંક બ્લેન્ડ એટલે ZNS અને કેલેમાઇન એટલે ZnCO3. જો ઝિંક સલ્ફાઇડ હોય તો ભુંજન કરી ઓક્સાઇડમાં ફેરવવામાં આવે. કેલેમાઇન હોય તો કેલ્સિનેશન એટલે કે ગરમ કરવામાં આવે કે જેથી CO2 દૂર થઈ ઓક્સાઇડ બને અને ઓક્સાઇડનું કોક વડે રિડક્શન કરવામાં આવે. પણ આપણને ખ્યાલ છે કોપર કરતાં ઝિંક વધુ સક્રિય ધાતુ એટલે ઝિંકનું ઓક્સિડેશન મુશ્કેલ. કેમ કે ઝિંકનું ઓક્સિડેશન કોપર કરતાં ઝિંક વધુ સક્રિય ધાતુ એટલે ઝિંકનું ઓક્સિડેશન સરળ એટલે રિડક્શન મુશ્કેલ. એટલે કોપર કરતાં ઊંચા તાપમાને રિડક્શન થાય. ગરમ કરવા માટે ઝિંક ઓક્સાઇડની કોક અને માટી સાથે ગરમ કરવા માટે શું કરે, ઝિંક ઓક્સાઇડની કોક અને માટી સાથે નાની ઈંટો બનાવી દેવામાં આવે. ત્યારબાદ ગરમ કરીએ તો ઝિંક ઓક્સાઇડનું કોક વડે રિડક્શન થઈ ઝિંક મળે અને CO કાર્બન મોનોક્સાઇડ મળે. મળતા ઝિંકના ઉત્કલન બિંદુ નીચા હોય. ડી વિભાગમાં દરેક સંક્રાંતિ શ્રેણીના છેલ્લા તત્વના ઉત્કલન બિંદુ નીચા એટલે ઝિંક, કેડમિયમ, મર્ક્યુરીના ઉત્કલન બિંદુ નીચા એટલે એનું નિસ્યંદન કરી બાષ્પમાં ફેરવવામાં આવે, ત્યારબાદ ઠારણ કરવામાં આવે એટલે ઝિંક અલગ પડી જાય. હવે ધાતુ કર્મ વિધિના વિદ્યુત રસાયણના સિદ્ધાંતો. ધાતુ કર્મ વિધિના વિદ્યુત રસાયણના સિદ્ધાંતો જેમ ઉષ્માગતિશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતો તાપ ધાતુ કર્મ વિધિ માટે અગત્યના છે. જેમ ઉષ્માગતિશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતો તાપ ધાતુ કર્મ વિધિ માટે અગત્યના છે, એવી રીતે પીગલિત ધાતુ આયન હોય. માની લો ધાતુનો ક્ષાર પીગલિત અવસ્થામાં હોય અને એમાંથી તમારે ધાતુ મેળવવી છે. માની લો NaCl પીગાળેલું છે, પીગાળેલા NaClમાંથી સોડિયમ ધાતુ મેળવવી છે તો એમાં વિદ્યુત રસાયણના સિદ્ધાંતો ઉપયોગી છે. પીગલિત ધાતુ આયનમાંથી ધાતુ મેળવવા માટે વિદ્યુત રસાયણના સિદ્ધાંતો મહત્ત્વના છે. વિદ્યુત વિભાજન કે કેટલાક રિડક્શન કરતા તત્વ. વિદ્યુત વિભાજન કે કેટલાક રિડક્શન કરતા તત્વ વડે ધાતુ આયનનું ધાતુમાં રિડક્શન થાય. વિદ્યુત વિભાજન કે કેટલાક રિડક્શન કરતા તત્વો વડે ધાતુ આયન ધાતુમાં રિડક્શન પામે. વિદ્યુત રસાયણના સિદ્ધાંતો આ સમીકરણથી સમજી શકાય. સમીકરણ છે ડેલ્ટા G બરાબર -NFE ડિગ્રી. વિદ્યુત રસાયણના સિદ્ધાંતોને કયા સમીકરણથી સમજી શકાય? ડેલ્ટા G બરાબર -NFE ડિગ્રી. દરેકની ઓળખાણ આપી દઈએ. N એટલે કોષમાંથી પસાર થતા ઇલેક્ટ્રોનના મોલ. N એટલે કોષમાંથી પસાર થતા ઇલેક્ટ્રોનના મોલ. F તમે જાણો છો ફેરાડે અચળાંક. E ડિગ્રી એ કોષની જે કુલ પ્રક્રિયા હોય ઓવરઓલ પ્રક્રિયા એનો પોટેન્શિયલ. E ડિગ્રી એ કોષની કુલ પ્રક્રિયાનો પોટેન્શિયલ. હવે આપણને ખબર છે કોષમાં એક ધાતુનું રિડક્શન થતું હોય તો બીજી ધાતુનું ઓક્સિડેશન થાય. તો ખરેખર E ડિગ્રી એ આ બંને ધાતુઓના પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલનો તફાવત હોય. માનો લો કોઈ ધાતુ વધુ સક્રિય છે, પ્રતિક્રિયાત્મક છે, તો એની ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની વૃત્તિ વધુ, તો એનું ઓક્સિડેશન સરળ એટલે એનો પોટેન્શિયલ વધુ ઋણ હોય એટલે એનું રિડક્શન મુશ્કેલ. માની લો કોઈ ધાતુ સક્રિય પ્રતિક્રિયાત્મક છે તો એની ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની વૃત્તિ વધુ એટલે એનું ઓક્સિડેશન સરળ એટલે એનો પોટેન્શિયલ વધુ ઋણ હોય એટલે એનું ઓક્સિડેશન સરળ એટલે રિડક્શન મુશ્કેલ. દાખલા તરીકે એલ્યુમિનિયમ ખૂબ સક્રિય ધાતુ એટલે એનું ઓક્સિડેશન સરળ એટલે એનું રિડક્શન મુશ્કેલ. જો બે ધાતુના E ડિગ્રીનો તફાવત ધન હોય, બે ધાતુના પ્રમાણિત પોટેન્શિયલનો તફાવત ધન, તો ડેલ્ટા G ઋણ થાય ત્યારે ઓછી સક્રિય ધાતુ રિડક્શન પામી દ્રાવણમાંથી બહાર આવે અને વધુ સક્રિય ધાતુ ઓક્સિડેશન પામી દ્રાવણમાં જાય.
દાખલા તરીકે ઓછી સક્રિય ધાતુ Cu+2નું દ્રાવણ છે, એમાં આપણે Fe ઉમેર્યું તો Cu+2નું Fe વડે રિડક્શન થાય. Cu+2 જે દ્રાવણમાં ઓગળેલ છે ઘન સ્વરૂપે બહાર આવે, Fe ઓક્સિડાઇઝ થઈ દ્રાવણમાં ઓગળી જાય. વિદ્યુત વિભાજનમાં મોટા ભાગે આયનો હોય છે, ધાતુ આયન, એ કેથોડ પર વીજભાર રહિત બને. વિદ્યુત વિભાજનમાં ધાતુ આયનો કેથોડ પર વિભારિત થાય અને નિક્ષેપિત થાય. મળતી ધાતુની પ્રતિક્રિયાત્મકતા મુજબ આપણે યોગ્ય વિદ્યુત ધ્રુવ પસંદ કરવો જોઈએ. મળતી ધાતુ હોય એની પ્રતિક્રિયાત્મકતા મુજબ યોગ્ય વિદ્યુત ધ્રુવ પસંદ કરવામાં આવે. અને અભિવા તરીકે અમુક દ્રવ્ય ઉમેરવામાં આવે. આ અભિવા શું કરે? જે પીગલિત દ્રવ્ય હોય એની વાહકતામાં વધારો કરે અને ઘણી વખત તો ગલન બિંદુ પણ ઘટાડી આપે. અભિવા તરીકે પીગલિત દ્રવ્ય, અભિવા તરીકે અમુક પદાર્થ ઉમેરવામાં આવે, એ પીગલિત દ્રવ્યની વાહકતા વધારી આપે અને ગલન બિંદુ ઘટાડી આપે. વિદ્યુત વિભાજન દ્વારા આપણે એલ્યુમિનિયમનું નિષ્કર્ષણ જોઈએ. તો વિદ્યુત વિભાજન દ્વારા એલ્યુમિનિયમનું નિષ્કર્ષણ એ હોલ હેરાઉલ્ટ પદ્ધતિ કહેવામાં આવે. આ હોલ હેરાઉલ્ટ પદ્ધતિમાં શુદ્ધ એલ્યુમિના, એમાં ક્રાયોલાઇટ કે ફ્લોરાઇટ ઉમેરવામાં આવે. હોલ હેરાઉલ્ટ પદ્ધતિમાં શુદ્ધ એલ્યુમિના લઈ, શુદ્ધ એલ્યુમિના બોક્સાઇટમાંથી મેળવવામાં આવે, તમને ખ્યાલ હશે. શુદ્ધ એલ્યુમિના છે બોક્સાઇટમાંથી મેળવવામાં આવે. તો આ શુદ્ધ એલ્યુમિના જે નિક્ષેપણથી બોક્સાઇટમાંથી મેળવ્યો, એમાં ક્રાયોલાઇટ અને ફ્લોરાઇટ ઉમેરવામાં આવે. આ ફ્લક્સ છે તે મેટ્રિક્સ એટલે કે પેલું પીગલિત મિશ્રણ એનું ગલન બિંદુ નીચું લાવે અને વાહકતામાં પણ વધારો કરે. અહીં કેથોડ તરીકે આ કાર્બનનું પડ છે. કાર્બનનું પડ ચડાવેલું સ્ટીલનું પાત્ર લેવામાં આવે. સ્ટીલનું પાત્ર, એમાં કાર્બનનું આવરણ એ કેથોડ. એનોડ તરીકે કોપરના ક્લેમ્પ ઉપર ગ્રેફાઇટના સળિયા લટકાવેલા, આ એનોડ તરીકે વર્તે. હોલ હેરાઉલ્ટમાં પીગલિત દ્રવ્યનું રિડક્શન કાર્બનના ધ્રુવો વડે થાય. ઓવરઓલ પ્રક્રિયા શું થશે? Al2O3 કાર્બન, AlCO2, પછી બેલેન્સ થઈ જાય. અહીં એનોડ ઉપર ખરેખર ઓક્સિજનનું ઓક્સિડેશન થાય. એનોડ ઉપર કોનું ઓક્સિડેશન થશે? ઓક્સિજનનું. ઓક્સિજનનું ઓક્સિડેશન થાય તો O2 ઉત્પન્ન થાય, પણ એ ઉત્પન્ન થતો O2 એનોડના જ કાર્બન સાથે CO અને CO2 બનાવી દે. ઉત્પન્ન થતો O2 એનોડના કાર્બન સાથે CO અને CO2 બનાવે. તમને 1 kg એલ્યુમિનિયમ મળે તો અડધો kg ગ્રેફાઇટ અથવા કાર્બન ખવાઈ જાય. 1 કિલોગ્રામ એલ્યુમિનિયમ દીઠ અડધો કિલો કાર્બન ખવાઈ જાય. આના પરથી પ્રશ્ન બની શકે. તો આપણે એલ્યુમિનિયમ મળે એની ઓવરઓલ પ્રક્રિયા જોઈએ તો કેથોડ ઉપર Al+3નું રિડક્શન થઈ એલ્યુમિનિયમ મળે, તાપમાન ઊંચું હોવાથી પ્રવાહી સ્વરૂપે મળે. એનોડ ઉપર ઓક્સિજનનું ઓક્સિડેશન થાય તો કાર્બન O-2, CO 2 ઇલેક્ટ્રોન. એ જ રીતે કાર્બન 2O-2, CO2 4 ઇલેક્ટ્રોન. પીગલિત એલ્યુમિનિયમને બહાર કાઢી લેવામાં આવે. તો આ રીતે આપણને શુદ્ધ એલ્યુમિનિયમ મળશે. હોલ હેરાઉલ્ટ પદ્ધતિને એક ડ્રોબેક કહીએ તો કે એમાં પ્રદૂષક વાયુઓ મુક્ત થાય. કાર્બન ખવાતો જાય એટલે સમયાંતરે આપણે બદલવો પડે. પણ સાપેક્ષ એલ્યુમિનિયમ મેળવવાની કોસ્ટ, ખર્ચ ઘણો ઓછો આવે. એટલે હોલ હેરાઉલ્ટ એ ઘણી ઉપયોગી પદ્ધતિ છે. તો આ ત્રણેય નિષ્કર્ષણ આજે જ તૈયાર કરો. બરાબર. થેન્ક યુ.